اور تھل ایکسپریس کی افتتاحی تقریب کے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان یہاں پر موجود ہیں اور مختلف لوگوں سے مصافحہ کرنے کے بعد اس کا افتتاح کیا گیا اور اس تقریب کے مناظر اس وقت آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان ریلوے لائن کی ٹریکنگ سسٹم اور تھل ایکسپریس کی افتتاحی تقریب کا یہ مناظر، اور اس وقت شیخ رشید موجود ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید تقریب سے کچھ دیر بعد خطاب کریں گے۔ خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پیسنجرز کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور جو بھی چیز پیسنجرز کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے وہی جو ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ نیا پاکستان ہے کہ عام آدمی کے لیے اس کی زندگی آسان ہو، لوگ ٹائم پہ پہنچے، بجائے یہ کہ گھنٹے گھنٹے ٹرین پہ بیٹھیں اور اگر ڈیلے ہو اسٹیشنز پہ لوگ کئی دفعہ فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ اس کی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ دوسری چیز شیخ صاحب، جو ٹرین ہے وہ عام آدمی کے لیے ہے، عام آدمی کا سفر ہے۔ ہم اس ملک میں اگر ہم نے پاکستان میں اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ ہماری پرائرٹیز کیا تھیں، تو یہ دیکھ لیں کہ عام آدمی کے لیے پاکستان میں جو سفر سب سے کنوینئنٹ ساری دنیا میں وہ ہے ٹرین کا سفر۔ اس کے اوپر ہم نے کتنی توجہ دی، اور باقی دوسری ٹرانسپورٹ جو کہ صرف پیسے والے لوگوں کے لیے تھی اس کے اوپر کتنی توجہ دی۔ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان میں ہماری پرائرٹیز کیا تھی۔ ایک ایلیٹس سسٹم تھا، ساری پرائرٹیز ایلیٹ کے لیے تھی۔ جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ بیسکلی تھوڑے سے طبقے کو فائدہ دیتا ہے، عام آدمی کو فائدہ نہیں دیتا۔ جب ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارا سارا کچھ، اس ساری سوچ ہماری وہ ہے کہ عام آدمی کا کیا فائدہ ہے اور ہم کیسے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ٹرانسپورٹ، یہ جو ریلوے کا سسٹم ہے سارا، انشاءاللہ شیخ صاحب اس کو ڈیولپ کریں گے۔ ابھی ہمیں تقریباً 6 مہینے ہونے والے ہیں۔ ہماری ساری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنی جو ٹرین کا سسٹم ہے وہ اب اگلے لیول کے اوپر لے کے جائیں، اور یہ ہم کریں گے پارٹنرشپس کے باہر کی انویسٹرز سے۔ چائنا دنیا میں اس وقت سب سے آگے ریلوے سسٹم میں، سب سے بہترین ریلوے دنیا میں آج چائنا کا ہے، اور ہماری جو پہلے تو سی پیک صرف ایک سڑک کا نام تھا اور 4 پاور سٹیشنز کا، ہم جو سی پیک کو دیکھ رہے ہیں ہم ایک پوری کولیبریشن دیکھ رہے ہیں، پوری ان سے ہر فیلڈ کے اندر ہم چائنیز کے ساتھ زرعی مدد مانگنے کے، ٹیکنالوجیکلی ایگریکلچر کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہیں وہاں بھی لے رہے ہیں، سیڈ ڈیولپمنٹ، اس کے اوپر پورا ان کی جو فشنگ ہے وہاں، پھر ان کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر، ری لوکیشن اسپیشل اکنامک زونز میں وہ مانگ رہے ہیں، جس سے انشاءاللہ ملک کی معاشی حالات بہتر ہوں گے، ایکسپورٹس بڑھیں گی۔ لیکن ہم نے اس میں ضرور مانگنا ہے ان کا جو ٹرین کا نظام ہے ML1، وہ اس لیے کہ اس سے سارا ٹرانسپورٹ کا سسٹم ریولوشنائز ہو جائے گا۔ کراچی سے لاہور کتنے گھنٹے میں؟ 8 گھنٹے میں پہنچ سکیں گے۔ کراچی سے پشاور 8 گھنٹے میں، یعنی ایک ریولوشنائز ہو جائے گا سارا ٹرین کا سفر، اور عام لوگوں کے لیے آسانی ہوگی۔ شیخ صاحب، میں دوسری چیز یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ نے پوری طرح یہ جو آپ نے دیکھنا ریلوے کے اندر کیا ہوا، جس طرح کی چوری اور کرپشن ہوئی، وہ آپ نے سارے نیب کو کیسز پریزنٹ کرنے ہیں جا کے۔ ہم تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول کی ہر ایریا کے اندر کس طرح کی چوری اور کرپشن ہوئی، اور یہ اس لیے نیب کو دینا ہے کہ آگے سے لوگ ڈرے ہیں، کرپشن کرتے ہوئے ڈرے۔ پچھلے 10 سال میں کسی کو خوف ہی نہیں تھا، کیونکہ NRO 1 اور NRO 2 کے بعد سب کا خوف چلا گیا پچھلے 10 سال میں کہ جی یہاں تو کسی نے پکڑا ہی نہیں جانا، لہٰذا 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا قرضہ پہنچا ہے ان 10 سالوں کے اندر۔ یعنی پاکستان کی تاریخ میں ٹوٹل قرضہ ہم نے جو 60 سال میں اکٹھا کیا تھا وہ 6,000 ارب تھا، اور 10 سالوں کے اندر یہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ لے کے گئے۔ یہ پیسہ کدھر گیا؟ یہ اس لیے پیسہ لوگوں کی جیبوں میں گیا کیونکہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں تو پکڑا کسی نے نہیں جانا، طاقتور آدمی جو مرضی کرے، تب یہ آج ہمارا جو ملک مقروض ہے اور آج ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہم دن کا جو سود دے رہے ہیں، جو انہوں نے قرضے لیے تھے، اس کا جو دن کا سود دے رہے ہیں وہ ہے
6 अरब रुपया दिन का। तो जब ये लोग हमें कहते हैं जी कि हज के लिए आपने हाजियों को सब्सिडाइज नहीं किया, हाजियों के लिए हज सस्ती नहीं की, तो पहले इनसे ये पूछें कि अगर हम यहाँ, अगर आप इस मुल्क को इन हालात में ना छोड़ के जाते, अगर हमारे पास इतने कर्जे ना चढ़े हुए होते, तो हम तो मुफ्त भेजे हाजियों को। कौन नहीं चाहता कि एक इंसान सारी जिंदगी पैसा जमा करता है और हज करने के लिए, तो हम तो उसकी पूरी मदद करें। लेकिन एक तरफ देखें कि 6 अरब रुपया, 600 करोड़ रुपया सिर्फ सूद दे रहे हैं हम इनके कर्जों, जो कर्जे इन्होंने लिए हुए हैं। तो किस मुंह से एक तरफ से हम कर्जे ले रहे हैं कर्जों की किस्तें वापस करने पे, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि अच्छा जी हम ये हाजियों को सब्सिडाइज करते हैं। तो अगर उनको करते हैं तो यहाँ कैंसर के मरीज हैं, उनको क्यों नहीं करते? यहाँ हेपेटाइटिस से लोग बेचारे मर रहे हैं, उनको क्यों नहीं करते? यहाँ बच्चे स्कूलों में नहीं हैं, उनको क्यों नहीं करते? तो आदमी जब कर्जे चढ़े हों तो आदमी सोचता है कि मैं किस पे पैसा खर्च कर सकता हूँ। और मैं ये भी कहूँगा शेख साहब कि पूरी तरह जो हम अपने कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, अपने खर्चे कम कर रहे हैं, आपने रेलवे में भी मुझे खुशी आप कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद और खर्चे कम करें। मैं ये जिधर आप बैठे हुए हैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस, अब तक 30% मैंने खर्चे कम कर दिए यहाँ। पहले पता नहीं यहाँ का खर्चा इसका था कोई 43 करोड़ रुपया, अब हम ऑलरेडी 30% उससे कम कर गए। मज़ीद हमने एक ऑडिटर बैठाया हुआ है कि हर किस्म का खर्चा कम करें। यहाँ बड़े बड़े खाने होते थे, निहारियाँ चलती थी, आज ये है कि हम चाय और बिस्किट के अलावा किसी को कुछ नहीं देते। खर्चे कम करें क्योंकि मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, इसलिए सारी डिपार्टमेंट्स के ऊपर है। मैंने सारी मिनिस्ट्रीज़ को कहा कि अपने खर्चे कम करो। अगर मैं 30% खर्चे कम कर सकता हूँ तो कम से कम सारों ने 10% अपने खर्चे कम कर रहे हैं, इसलिए कि वो पैसा हमारी आवाम का पैसा, वो हमारे इस वक्त लोग मुश्किलात में हैं। हम ये गैस के बिल आए हैं, किसी को बताए कि क्यों हमें ये गैस की बढ़ानी पड़ी है? क्योंकि गैस के ऊपर 157 अरब रुपए के कर्जे चढ़े हुए हैं। गैस सेक्टर को बैंक भी कर्जे देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो अगर आज और फिर 50 अरब रुपए की चोरी है सालाना गैस की, तो अगर आज भी हम शुरू करें, टाइम लगेगा चोरी ख़त्म करने में। तो अभी हमारे पास और क्या है कि अगर हम खर्चे गैस की कीमत नहीं बढ़ाते तो ये गैस कंपनियां बंद हो जाएंगी, गैस ही बंद हो जाएगी। तो जो लोग ये छोड़ के गए हैं उनको शर्म आनी चाहिए, कहते जी देखिए गैस की कीमत बढ़ा दी। इसलिए हमने फैसला किया हुआ है कि हमने 2 काम करने हैं। अपने पहले खर्चे कम करने हैं, बड़ी फजूल खर्ची है हर जगह। दूसरी चीज़ हमने चोरी ख़त्म करनी है, जो कि हम करप्शन के ऊपर इंशाल्लाह पूरी जहाद करेंगे। अभी हाँ, शेख साहब ने कहा 6 करोड़ रुपया बगैर टिकट वालों का ख़त्म किया है हर हफ्ते का, 6 करोड़ हर हफ्ते। तो ये हम चोरी भी करेंगे। और फिर इंशाल्लाह जो मुझे खुशी है पाकिस्तान में कि अल्लाह का करम है कि लोग समझते हैं कि इस मुल्क में सब कुछ है, पोटेंशियल है, ये तेज़ी से मुल्क आगे जा सकता। हर किस्म का आज इन्वेस्टर आ रहा है पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए। तो मुश्किल वक्त है, लेकिन मैं सारे अपने लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आगे इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। मैं शेख साहब फिर से आपको मुबारक देता हूँ, और ट्रेन को मैं आपको श्योर करता हूँ कि क्योंकि ये आम आदमी को फ़ायदा ट्रेन के सफ़र से, इंशाल्लाह आपके साथ पूरी बैकिंग होगी और हम मदद भी करेंगे आपके लिए। जैसी जैसी पैसा हम इकट्ठा करें, बजट में भी आपकी मदद करेंगे और बाहर से भी इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करेंगे ताकि आसानी हो हमारे लिए, आम आदमी के लिए सफ़र करने के लिए आसानी हो। शुक्रिया जी। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि ट्रेन आम आदमी का सफ़र है, हमें अभी बहुत काम करना है, हमें ट्रेन के सिस्टम को आगे बढ़ाना है, चीन के तरीक़ाकार को अपनाना है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान इस वक्त उस नुक्ते पर खड़ा है जहाँ पर मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। ट्रैकिंग सिस्टम से रेलवे मुसाफिरों के लिए आसानी होगी। नए पाकिस्तान में लोगों को गुर्बत से निकालना चाहते हैं। हुकूमत में 6 माह होने वाले हैं। अब सी पैक के तहत चीन के साथ मुतअद्दिद शोबों में काम करेंगे।